ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਦੀ ਆਈਡੀ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਜ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਹੋਰੀ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਦਵਾਲ ਨਹੀਂ 5-7 ਮਰਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਦਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। एक मुफ्ती साहब जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमारा इशू चला हुआ है मुसलमानों का जो एक मुश्तरका इशू है कि यहूदियों ने फ़लस्तीन के ऊपर जो यलगार की है और वो एक अरसे के मस्जिद अक्सा को हथियाना चाह रहे हैं। और ये वो यहूदी हैं कि जो वैसे तो मुसलमानों के साथ जनाब मुसाफा भी करना पसंद नहीं करते, लेकिन इन्होंने जो जैली मुसलमान थे यानी कादियानी उनको मरकज़ बना के दिया हुआ है इसराइल के अंदर हाइफा के मकाम के ऊपर। अब मैं सुबह का तमाम ब्राड्स के ऊपर देख रहा हूँ कि कादियानियों को बड़ी जलन हो रही है और कुछ तो एलानिया तौर पे कह रहे हैं जी ये देखो मुसलमान दहशत गर्द हैं, तो ये है वो है, ये दहशत गर्दी इन्होंने की है। और कुछ छुपे हुए अल्फाज के अंदर ये जनाब बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मैं समझता हूँ कि मैंने ये एक फरीज़ा था जिसको अदा किया है कि हमारी ब्राड्स के ऊपर जहाँ पर हम 24-24 घंटे बैठ के कादियानियत के बारे में बातें करते हैं या दीगर बातें होती हैं, तो वहाँ पर एक जो करंट इशू है और एक अलमिया भी है, तो कम अज़ कम कोई 5 मिनट निकाल के या 10 मिनट निकाल के इस इशू पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। मैंने तो इसके ऊपर सुबह भी ब्राड की कोई आधा घंटा बैठा, तो अभी भी थोड़ी देर पहले कोई घंटा आधा मैं इसके ऊपर ब्राड करके आया हूँ। मैं और भी ब्राडों का नामुशाहदा करके आया हूँ। किसी एक जगह पर भी जनाब कोई गुफ्तगू तक नहीं हो रही। पूरी ब्राड करना तो बड़ी दूर की बात है, किसी ब्राड के अंदर रत्ती बराबर जिक्र तक भी नहीं हो रहा। तो कम से कम हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमें पता है हम नहीं कोई फ़लस्तीन को भाई आज़ाद करवा सकते या कोई अपने सीने पर जाके गोलियां नहीं खा सकते, बंदूक नहीं उठा सकते, तो कम से कम आवाज तो बुलंद कर दो। वो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम बुराई देखो तो कम से कम उसको अपने हाथ से रोको, अगर तुम ताकत और कुव्वत रखते हो तो, नहीं तो कम से कम जुबान से तो उसको बुरा कहो कि ये बुराई है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो दिल के अंदर से तो आवाज आनी चाहिए कि ये बुराई हो रही है। तो यार यकीन मानिए कि तुम्हारे मुसलमान भाई को गला काटा जा रहा है, तुम्हारी बहनों की इज्जतें उजाड़ी जा रही हैं, तुम्हारे बच्चों के गले घोंटे जा रहे हैं, और मुसलमान के ऊपर रत्ती बराबर वो 2 बोलने के लिए रवा नहीं है कि 2 बोल तो कम से कम बोलो यार। की होएगा जी आईडी साडी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਜਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੱਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋ। बड़े शेर बड़े बनाए ने जी, बड़े शेर बनाए ने असां ਉਹ सिर्फ शेरां दी हद तक साडा इश्क रसूल है ते इस्लाम नाल मुहब्बतां ने। लेकिन ए वे के
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਵੱਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੀ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕੁਇਕ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਅੱਛਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚਿਆ ਜੇਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਕੋ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਸੇ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੀੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਾਮੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਕੋ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਸੇ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 1974 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮਾਸ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਬ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਪਹੀਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਾਈਪ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਪੰਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਐਫਰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 73-74 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਸ਼ਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਯੂਕੇ ਜਰਮਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੱਟ ਕੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਨ ਗੋਇੰਗ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 6-7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ 75 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦੇ ਹੋਵੇ ਕੋ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ
ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਤੇ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦਿਫਾਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਲ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਲਗਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲ ਇਧਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰੁਖ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋਏ ਫਤਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਸਰਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਫਿਤਨਾਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਥੋਂ ਨਾਬੂਦ ਫਰਮਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਡੀਪੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਸੌਰੀ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਪੈਲਸਟਾਈਨ, ਸਾਰੇ ਲਾਓ, ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਜਿਹਦੀ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਡਣ ਦਿਓ। ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਚ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ पर्सनल व्हाट्सएप ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ एक काजमी भाई, एक काजमी भाई आमिर भाई को भेज दें, मुफ्ती साहब को भेज दें। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ। ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਲਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ इज्जत है मुफ्ती साहब। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से आप जो है ना वो आपके साथ हमारे फासले कम हो। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਯਾ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਕੋ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਕੋ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਸੇ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਰੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮਰਦਈਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਭਲਾ ਮਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਨਭੋਲ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਖੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਵਰੇਟ 49 ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ। ਉਹ ਫੇਵਰੇਟ 49 ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਡਿਆਂ ਦਾ ਭੇੜ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੁੰਮਲੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਲੀਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੌਜੂ ਤੇ ਕਈ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਮੌਜੂ ਆਂਦਾ ਸਤਾਕ ਤੇ ਵਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਾਫ ਤੇ ਵਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕਿੰਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੇਵਰੇਟ 49 ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ MG, ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਸੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਜਾਈਂ। ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕਿ 8-9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮਾਈਕ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਸੁਬਾਹ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਬਾਹ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9:30 ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ 5-6 ਮਰਜਾਈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, MG ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, MG ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ MG ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਘੇਰਦੇ ਸਨ ਪਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 5-6 ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਤੇ ਕੀਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੀ ਦੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੂਹਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਤ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇੰਜੀ ਉਹਨੂੰ MG ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੁਬਾਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਨ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋ ਤੇ ਆਪਸ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਹਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਬਰਾਡ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, 6-7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ਕਦੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਨੀਤੋ? ਹਾਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।